Yığında iki mesele var. Birinci meselemiz organikалық öndürüş jönündө классификация мыйзамынын долбоору. Birinci okuğa bu konsepsiyasını kolda berişimiz gerek. Demirgeçi Ministerler Kabineti'nin töragası Japarov tarafından demirlengen 29. iyununda nomer 18 25 953 bilen. Hurmatly deputatlar, birinci mesele boyunca var mı sunuşlar? Sorular olsa yok. Anda kadar birinci mesele boyunca çıkarılganlar da koyulu. Soronova Nuriya Rahmenberdiyevna, Kırgızistan Ayçarba Ministrinin orunbasarı, Tursunaliyev Sağınbek Satıbekovич, Kırgızistan Ayçarba Ministrine karşı organikалық Ayçarba Departamentinin direktörü, Cumaliyev Jigitalı Cumaliyeviç, Kırgızistan Ayçarba Ministrinin ösümlük östürücülük yana ösümlüklerin karantini boyunca bölümünün başçısı. Var mı? Orunbasarı. Narınbek, Fadilet Narınbek, Kırgızistan Ayçarba Ministrinin ösümlük östürücülük yana ösümlüklerin karantini boyunca bölümünün başkacısı. Askeraliyeva Bahtiyül Bahtibek, Kırgızistan Ayçarba Ministrinin gengeşçisi. Mamunkanov Ulan Bolotbek, Kırgızistan Ayçarba Ministrinin karıştığı organikалық Ayçarba Departamentinin Tışkı İşleri Bölümünün vaktılı millet atkarıcı başçısı. Kadırov Arslan, Bütkül Ulutlar Uyumunun Tamakaş jana Ayıl Çarba Uyumunun programmasının eksperti. Nuriya Rahmanurina, buna öreki çıkarılmaganlar boyunca, gelmegenler boyunca özünüz kontrolga alыңыз. Negizi bugün biz bunday жаңылы komitetin töregalары töraga менен жолугушуу болуp ушул маселелер каралды. Biz dagы өзүбүздүн кемчиликтерибизди айттык. Çıkarılganlar boyunca, urmatlı Prezidentin ökülü, sizler dagı mындай көңүлгө algıla. Bundan kийинки talkuda, olsa bundan kийинки komitetin jıyında şu çıkarılganlar gelbese, anda maseleni toktotobuz. Tartipke çakırıp, bir sera özüңөр mыйзамдап kelip atkandan karap bergile, şu gelgenler gelip жооп bersin. Bu жерге мындай да маселени менен же ойногону келген киши жок да. Бул жерде ошо мыйзамды кабыл алуу боюнча карап отурабыз. Sizlerdeki gazbına birinci okuğa şu kabul alıp berişiniz gerek da. Anан çıkırılganlar gelmey koysa bol kanday mesele bolot. Je bul ministerlerge karaşуу. Biz emi murunku süйлөшкөнбүз Japarov kelgende. Ministerler getip kalsa, komandirovkada bolsa, oşo orunbasarlar gelet, именно kurucu orunbasarlar gelip oşo mesele boyunca жооп берет degenbiz. Bilbegen orunbasar gelip al, anан bilgen maselege жооп берген туура болбой калат экен. Bugün bul jagынан da karap çıktık, bul boyunca dagı bir çeçim kabul alabız. Andan çıkar hurmatly deputatlar, biz dagı şu жаңа alıngan reglament boyunca biz de bir çeçim kabul alıp koyuldu atabız. Şu komitetin hurmatly deputatlar jana süйлөгөндө şu 5 minutko çeyin gana süйлөгөнгө degen maseleni karap atabız. Bunu bugün men жалгыз предложение кылган жокмун. Bunu bugün komitetin töragalары bari ушундай чечимге келип атат. Bunu dagı biz öz işibizden reglament menен karap koyuşubuz gerek. Bul meseleni dağı. Bayandamaçı gün tertibin negizinen koyum. Doğuş berip koyuңуздар. Karşı yok. Rahmat. Anda birinci mesele boyunca bayandamaçıga söz bereli. Nuriya Rahmanurina. Urmatlı Prezidentin ökülü, biz bugün surandık töragadan mından keyin mına deputatların arkasında oturup kalıp жооп берип kalıp. Oşun için mından keyin bugün surandık töragadan uşul жерге televizor koyup bergile деп atabız. Oşo жооп bergen kişilerdi uşul жерден bizim deputatlar görüp dursun деген maseleni da koyduk. Aldağı bul masele menen karalat. Gelip жооп bereriңiz Nuriya. Рахмат. Саламатсыздар. Урматтуу Аманкан Батырбекович, урматтуу депутаттар, сиздердин карооңуздарга органикалык өндүрүш жөнүндө мыйзам долбоорун сунуштайбыз. Органикалык өндүрүш экологиянын коргоого, адамдын ден соолугун чыңдоого, жер кыртышынын күрдүүлүгүн сактоого жана калыбына келтирүүгө багытталган экономикалык ишмердүүлүк. Ал органикалык өндүрүш тармагындагы мыйзамдардын талаптарына ылайык
өсүмдүк же жаныбарлардан алынган продукцияларды өндүрүүнү, чогултууну, кайра иштетүүнү, таң сактоону өзүнө камтыйт. 2026 жылга чейинки Кыргыз Республикасынын өнүктүрүүнү улуттук программасы жөнүндө Кыргыз Республикасынын президентинин 21 жылдын 12 октябрындагы жарлыгына ылайык экологияны сактоо жана органикалык өндүрүшкө багыт алуу айыл чарбасын өнүктүрүүнүн стратегиялык артыкчылыктарын болууга тийиш. Сунушталган мыйзам долбоору мамлекеттик органдардын органикалык өндүрүш чөйрөсүндөгү субъекттеринин ишин укуктук негиздерин аныктайт жана органикалык өндүрүмүнүн төмөнкү түрлөрүнү өндүрүүгө жүгүртүүгө маркировкалоого байланышкан мамилелерди жөнгө салат. Бул жаныбарлардын жана өсүмдүктөрдөн алынган өндүрүмдөр, айыл чарба өндүрүмүн кайра иштетүү, тоют азыктары, вегетативдик үйрөн материалы жана өстүрүү үчүн уруктар, тамак аш же тоют өндүрүм катары колдонулган ачыткы, токойдон жапайы өсүмдүктөрдөн жана өсүмдүк материалдарын чогултууга жана кайра иштетилген өндүрүм, органикалык өндүрүштү жана органикалык продукцияны сертификациялоону калыптандыруу, органикалык продукцияны маркировкалоону өнүктүрүү, башка өлкөлөрдүн органикалык өндүрүш системаларынын эквиваленттүүлүгүн таануу, эрежелерин киргизүү, ата мекендик органикалык продукциясынын атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн күчөтүү жана экспорттон жогорудагы мыйзам долбоорунун башкы максаты болуп эсептелет. Учурда колдонуп жаткан Кыргыз Республикасынын органикалык жөнүндө мыйзамы 2019 жылдын 21 ноябрында күчүнө кирген, бирок андан бери көп деле убакыт өткөн жок. Бирок бул мыйзамдын ченемдери органикалык өндүрүштү өнүктүрүү максатында жана органикалык өндүрүштүн эл аралык стандарттары толук жооп бербей калгандыгына байланыштуу ушул мыйзам даярдалып атат. Бул мыйзамда 34 берене каралууда, мурунку ошол азыркы мыйзамыбызда 14 берене каралган. Анда топтук сертификациялоо жана катышуу аркылуу кепилдик берүү системасын киргизүү, органикалык өндүрүш системаларынын эквиваленттүүлүгүн таануу, органикалык өндүрүш субъектилеринин ишин мониторинг жүргүзүү жана улуттук логотипи жана башка боюнча ченемдер каралбаган. Бул мыйзам долбоору 2021 жылдын 29 ноябрында Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин сайтында жайгаштырылган. Коомдук талкуунун жүрүшүндө эч кандай сунуш пикирлер түшкөн эмес. Бул мыйзам долбоорун кабыл алуу республика бюджетинин кошумча каражат талап кылынбайт. Ошондуктан ушул мыйзам долбоорун биринчи окууда колдоп берүүңүздөрдү суранабыз. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат. Суроо өтсөк, урматтуу депутаттар. Алишер Ташбаевич. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, рахмат Аман Кымбатырбекович. Нурия Рахманбердиевна, могу мыйзам долбоорун колдойбуз. Буну коомчулук көптөн бери күткөн жанагы мыйзам долбоорун алып келипсиздер. Баардыгы эле жакшы, мындай жазганга аракет кылыпсыздар. Бирок могу ичинде жанагы мыйзамдын жанагысында азыр түзүшүн улайлы деп атабыз да бизче. Сизде азыр концепциясын долбоорун карап берип атабыз да. Ошого азыр могу жерде анча-мынча суроолорго карап туруп, анан кийин биз биринчи окуудан кийин өзүбүздүн кошумча алымчаларын кошуп беребиз да. Анткенде эми бул жерге жогорку кеңешкенде түшкөндөн кийин өзүңүздөр билесиздер. Законодательный инициатива, эми бул жерден башка эч ким кошо албайт да, депутаттардан башкачы. Ошонун негизинде, бирок могу бизде интернет булактарынан деле көрсөңүз керек да. Төрага айтты эле да, айтып, анан айтты. Будан бияка биз расмий тилдеги котормодон эмес, мамлекеттик тилдеги котормодон баштап жанагы иштейбиз депчи. Могу жерде текстиңиздерди карап чыктык, долбоордунчу. Могу жерде аяк баш аягы менен 21 ката. Стилистикалык, грамматикалык. Мына сиздер өзүңүздөр карап чыккансыздар. Андан кийин өкмөт да карап чыкты, Минюс да карап чыкты, биздин аппараттан, жогорку кеңештен карап чыкты. Баарынан өтүп кетти да. 20-дан ашык ката. Азыр окуп бер десеңиздер, окуп бере берем. Нерде сиздерден жана ушул мыйзамдын
пайдалануу негизги түшүнүктөрдөн башталып эле катаал башталып атат да. Мен Муну өзү ким которгон? муну эми биз орусча ошо жана расмий тилде жазылып тургандан кийин которулганына байланыштуу ушундай болуп калып атат. Бирок биз концепциясын колдоп берсеңиздер, анын ар жагын баарын оңдоп түзөгөнгө даярбыз. Эмне үчүн дегенде могу баягы эле кайдыгерликте эле баягы эле жабыркаган кыргыз тили да. Билбейбиз эми качан жазышты үйрөнөбүз, могу же орус тилинен жазып келиптерсиңер, орус тилине жазышы. Бирок могу жерден дагы бир сурооду Аманкан Батырбекович аппаратка анан президенттин өкүлүнө сурайын дедим эле. Могу документ 29-июнда келип түшүп атат да. Азыр 4 ай өтүп болуп атат. Регламент боюнча биринчи окууга болсо 1 айдын ичинде кириш керек эле. Эмне үчүн мындай болуп калды? Ушуга эч бир түшүндүрмө жок экен, башка жок экен. Ошого айтып койсоңуздар, эмне үчүн 4 айдан кийин берип болуп атат? Эмне үчүн регламент бузулуп атат деген сөз да. Тилегатович. Бул сиздин сунушуңуз туура. Себеби биз регламентке ылайык укуктук экспертиза жана лингвистикалык экспертизалардын корутундусу болмоюнча күн тартибине киргизе албайбыз. Лингвистикалык бөлүмдүн корутундусу 13-октябрда келип түштү. Анан ошондон кийин аны бир сыйра карап анан киргизип атабыз. Рахмат. Көрдүңүздөр, мына лингвистикалык башка экспертизадан өтүп келди деп атат да. Биягында уже 27 катасы менен да. Анан буну да эске алсаңыздар. Анан бул жерден жакшы жазыпсыздар, бирок бул бир эле жеринде жанагы 12-чи беренесинде сиздер жазып атасыздар да, сертификация депчи. Бирок жазылбаптыр да, түшүнүксүз. Ким буну сертификация кылат биздин мамлекетте? Орган сертификация деп. Орган сертификация бул эмелер болот, независимый, бул, например, государственный орган бербейт бул сертификаттарды. Өзүнчө юридикалык жактан жана международный немелерге, стандарттарга жооп берген частный юрлицолор болот, ошолор стандарт Ал кайсыл жоболордо жазылган, каерде бар ушул? Биздин мамлекет азыр сурайт да, бул эл сурайт. Мыйзамыңар бар экен, жакшы мыйзам алып жазсыңар, кимге эми сертификат бересиңер? Сертификаты жок, бул иштебейт да. Ким берет ошону? Ошол өзүнчө порядок болот, ошол порядокто жазылат да, кандай кылып берет, кимдер берет дегенде. Себеби бул реестр болот, ошо реестрде кимдер ал реестрде ошо департамент түзөт, ошол департаментте реестрде именно списоктор болот да, кайсы органдар ошондой сертификаттарды берет. Анан кийин болуп калбайбы? Биз бияктан азыр мыйзамды кабыл алып берсек, кийин эртең силер анан кийин чыгарып алгандан кийин өзүңөргө караштуу же болбосо ошо атка минерлердин жанагы фирмаларын же башка жанагыларын киргизип алып, ошолорду орган сертификация деп, же алардын помещениясы жок, же жанагы жабдуулары жок, жанагы Бажы Союзунун тех регламентине туура келбеген жанагыларда ачып алып турган ошолор сертификацияда эртең дагы бир коррупциялык элемент түзүлүп калбайбы? Жок, биз аракет кылабыз, толук кандуу жооп берип койсунчу неме департаменттин. Табыштырып кетиңиз өзүңүздү. Саламатсыздар, мен атым Арстан Кадыров, сизге жооп берип коюн. Бул боюнча жана 2019-жылы кабыл алынган мыйзамда дагы нормалар жазылган, бирок ошо жана сертификациянын механизми кеңири жазылбагандыктан ушул күнгө чейин тилекке каршы иштебей келатат да. Анан бул сертификация дүйнөлүк практика, жанакы жеке компаниялар сертификациядан өткөрсүн дегенчи. Буга азыр Минэкономдун астында центр аккредитация бар. Ошондон аккредитациядан жеке компаниялар же эл аралык компаниялар аккредитациядан өтөт. Аккредитациядан өткөндөн кийин сертификация кылганга мүмкүнчүлүк алат да. Алар болсо ошонун астында жобода иштелип атат. Ошол жобонун негизинде бүт механизмдин баары так көрсөтүлгөн. Кайсыл учурда кандай механизм менен сертификациядан өтөт, жоопкерчиликтер болсо жалпы жөнүнөн мыйзамга жазылды, а жанакы механизм реализациясы жобого кетет да. Эми ушуну могу жерге жазып койсо болбойт беле, 4-чү пункту менен кылып турупчу. 3 эле пункт менен бүтүп атат да, 12-чи берене. Хорошо, сиздердин сунушуңузду эске алып,
оңго түстө киргизип коелу. Ушуларга келсеңер, киргизиптирип эле бизде конкреттүү мыйзам конкреттүү түрдө иштеш керек да. Эмне үчүн дегенде биз бул жерден бир жанагы өзүнчө бир тешик жагы алтырып коюп атабыз. Бул дагы өзүнчө бир коррупционный зона болот, же болбосо коррупционный риск болот да эртеңчи. Анан кийин жанагы пачкалагандан кийин жүрөсүңөр да дагы берки кылмыш иштери козголуп, жана башка беркилер болуп. Так болжол мыйзам иштеш керек. Ушул андан кийин могу силерде азыр сертификация деп атпайсыңарбы? Аккредитация кылган тигиндей мындай депчи. Bizde mamlekette azırkı günde kança akreditasiyadan ötken ушундай компаниялар бар, сертификат берген. Азыркы учурда механизм жок болуп келгендиктен тилекке каршы бир дагы орган жок. Азыр Турциядан бир жаңы ошо сертификация, эл аралык сертификация кылып жүргөн компания келип атат, бирок механизм жок үчүн алар да токтоп турат да ишмердүүлүк үчүн. Азыр ушул мыйзам кабыл алынып, анан кийин анын жобосу бекитилгенден кийин аккредитациядан өтүп, анан ишмердүүлүк баштайбыз деп сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп атат да. Кыргызстандан деле чоң эмелерден федерация биокейжи бар, ошолор келечекте аракет кылышы мүмкүн. Ошондой көп деле орган болбойт сертификация кылганда делечи, мындан күчтүү ошо талаптарга жооп берип аккредитациядан өтүшү гана компаниялар өтөт да. Жана сиздин замечание боюнча биринчи пунктта 12-чи беренеде де жазылган, жанакы уполномоченный госорган в сфере органического производства осуществляет регистрацию органов по сертификации в порядке определенным Кабинетом министров депчи. Бул жерде жанакы кандай катталат реестрди жүргүзгөн, бул департамент органикиге жүктөлгөн да. Жок, бул жерде жөн эле жазылып турат, министрлик кабинетинен аныктаган тартипте жүргүзүп ашырат деп элечи, бүттү ушу менен элечи. Бу жерде конкреттүү түрдө жазышыбыз керек. Анан кийин сиздер мына айтып атасыздар да, эгемендик алганга 31 жыл болду. Бажы союзуна киргенге 7 жыл болду. 7 жылдан бери техрегламент алар какшап келет да. Техрегламентке алып келгиле депчи. Эмне үчүн ушулнун негизинде жумуш жүргүзүлгөн эмес буга чейин? Сизге вот Нурия Рахманбердиевна, сиз эми айыл чарба министринин орун басарысыздар. Ошон үчүн сизге суроо берип атабыз. Биз болсо мисалы жылдын башында бер колунда баш аягы менен 26 миллиард кетти айыл чарбасы өнүктүрүүсүнчү. Бизде өнүп чыгып атат продукция, башка жанагы айыл чарба өндүрүшү иштеп атат. Аларды сертификациядан өтө албай атат. Өтө албагандан кийин сыртка чыгара албай атат өзүнүн эле продукциясын. Ошонун бардыгын эле могу Казакстан менен Орусиянын границасында же болбосо сырт жактан токтоп калып атат чыгарбастан. Эмне үчүн дегенде силердики сертификациядан өтпөгөн, башкасын өтпөгөн депчи. Вот көйгөй. Биринчи акчаны таратардан мурун, өндүрүштү коердон мурун ушул жоболорду чыгарыш керек болчу. Хорошо, эске алабыз муну. Эске алабыз эмес, иштеш керек болчу бул боюнча. Себеби ушул жакты кармаган тармакты караган министрдин орун басары азыр ооруп жатат. Анан кийин да мейлиңиз, эми ооруп жатканда эмес, бу жерде сиз зам министр болгондон кийин, жогорку кеңешке келгенден кийин даярданып келишиңиз керек. Сиз зам министр болгондон кийин бардыгы суроого жооп бергендей болуп келишиңиз керек, бергечи. Кийинкисиде могу азыр бизде канча компания бар ушул сертификаттарды алган? Жалпы саны. Бир да компания жок, уруксат берсеңиз жооп берип коеюн. Анткени 2019-жылы кабыл алынган жок, экспорттун, импорттун операция жасаган деп атат. Сагынбек Садыкович, жооп бересиңерби? Андай компаниялар бар, бирок алар деген частный компаниялар өздөрү барып биздин экспортко чыгарган организациялар чыгарып атат да. Биз билгенден 4 эле бизден регистрацияга келип атып, бирок мыйзам жоктугуна байланыштуу биз аларды да регистрация кыла албай атабыз. Мисалы үчүн Арслан Баптан жаңгактын майын чыгарган ошолор Японияга экспорттоп атат. Кайналы алабукадан чыгарып атышат Европага. Ысык көлдөн болсо жанагы дары чөптөрдү Европага экспорттоп атат органика боюнча. Андан башка бизде мындай келип ошондой реестрден өткөндөрү азырынча жок. Биз өзүбүз эле мындай билип алар менен иштешкендиктен ошо 3-4 эле компанияны билебиз. Ошолор сыртка экспортко чыгарып аткандар. Ушул жанагысы дагы мыйзамда жок да. Эмне үчүн дегендечи, сиздер учет статистиканы алып барышыңыздар керек да. Ушуга негизинде анализ болуш керек. Айыл чарба министрлигинде бизде кайсы
өрөөндө кайсы областта эмне продукциясы чыгат, Баткенде мисалы өрүгүн канча жанагы чыгарат, башка жанагы могу Ысык көлдө бизде облепиха деп атабызбы, башка продукциялар мына кетип атат. Ошолордун эле өзүңөрдүн жанагы кластерлер боюнча жана башкалар боюнча чоң жумуш болуп атат. Ушунун статистикасын алып барган, анан кийин учетун алып барган бир кичине бир жанагысы болуш керек да. А бул жок силерде. Анан кийин мониторингти жүргүзө албасаңар, статистикасын жүргүзө албасаңар, кантип анан кийин биздин жанагы өндүрүүчүлөр өзүнүн продукциясын Кыргызстандан сыртка чыгара алат? Алишер Ташбаевич, бул сиздин айтканыңызга мен толук кошулам. Анткени ушул мыйзам жоктугуна байланыштуу буга чейин биздеги келген органикалык биопрепараттардын баары импорт болуп келген. Импорт болуп келген продукциянын баарын тең биздин департамент химизация регистрация кылчу экен. Ошолор кылат. Эми Кудай буйруп ушул законубуз өтсө, ошо регистрациянын баары, бүт баары, мониторинг, анализ баары биздин департаментке өтөт. Ошо биз мыйзам жок, баягы өзүбүз менен өзүбүз болуп атабыз. Ошо мыйзам киргенден баардыгын ошо укуктук талаага киргизип, сиздин айткан кошумчалардын баарын ошо эске алабыз. Андан кийин бизде могу өндүрүүчүлөрдүн бирден бир көйгөйү ушул эле сертификацияга келебиз да, аккредитацияга. Биздики мисалы азыр жанагы бажы биримдиги дейбизби, Евразес дейбизби, таможенный союз дейбизби, ал жерде бүт эле жанагы Россия мамлекетинин Орус Федерациясынын жанагы стандарттары да. Аны алышы аябай кыйын да. Андан кийинкиси жанагы международный берки сертификацияларды карап көрө турган болсок, бул ХАСП, анан ISO. Бул андан кыйын. Кээ бир эле бизде 3-4 эле компания бар, чын берди айттыңар. Ошолордун гана ушул жана же ХАСП, же ISOсу бар да. Башка жанагысы жок. Анан кийин могу жерден сизге суроо да, зам министргечи. Эмне үчүн биз мисалы мына Global Gap деген сертификацияны киргизбей атабыз? Эң оңой, киргизгенге да, иштегенге да ыңгайлуу. Бул биринчиден бизде жана малый бизнес дейбизби, же малый производитель дейбизби, жанагы кичинекей жанагы жаңы өндүрүүчүлөрдү, же болбосо жанагы фермерлерди өстүргөнгө аябай өзүнүн бул азыркы күндө дүйнө жүзү боюнча Global Gap сертификация боюнча биринчи орунга чыгып атат да. И сертификациясы дагы оңой. И продукциясы бүт любой Европада болобу, таможенный союз болобу, дүйнө жүзү боюнча кабыл алынат да продукциясы. Ошол эле биздин чоң супермаркеттер албай атпайбы? Биздикилердин чыгарган продукциясы сертификацияңар жок деп. Мисалы ошол эле Глобус албайт, ошол эле Фрунзе өзүбүздүн ичибиз албайт. Эмне үчүн дегенде продукцияңар сертификациядан өтпөгөн депчи. А могу если Global Gap'ты киргизген болсоңор оңой эле болчу. Мына Өзбек мамлекетин карайлы, коңшу мамлекеттичи. Ушул Global Gap менен 80ден ашык сертификация жасаган жанагысы бар, специалисттер. Бүт продукциясы не только Өзбекстандын ичинде, и сырт жака бүт баары кетип атат. Ошол эле силер айткан кайналы жана башка продукциялардын баардыгы ошол жака кирип туруп, бизден болгону бир 60 сом, 30 сом менен кирет, ал тигил жактан 250 сом, 300 сомдон кетип атат кичинекей упаковкада. Ошол эле Баткендин жанагы өрүгү Тажикстанга кирип атат Global Gap'тын беркисине. А бизде ушул жок сертификация. Бул эмне үчүн дегенде сиздердин жанагы жумушту так чала алып барганыңыздардан, өндүрүүчүлөргө шарт түзүп бербегениңиздердин кесепетинен болуп атат. Ошон үчүн бизде өнүгүү болбой атат айыл чарбасында. Рахмат, бул адистер менен чогуу сүйлөшүп муну эме кылалы, эске алалы. Сизде түшүнүк барбы? Түшүндүм. Мына Нурия Рахманбердиевна, Global Gap дегенди билесизби? Global Gap'ты азыр сизден угуп атам. Мен бул областта иштебеген үчүн мен Мына ошол эметпейм. айыл чарба министринин биринчи орун басарынын кейпи ушул. Аманкан Батырбекович. Сертификация ISO'ну түшүнбөйт, ХАСП'ты түшүнбөйт, Global Gap'ты түшүнбөйт. Анан кийин бизге моунтуп туруп мыйзамдын долбоорун алып келип отурат. Менде суроо жок, сөзүм да жок. Булардан түшүнбөгөндөн кийин кантип сурооду беребиз? Кайсы сурооду беребиз? Рахмат.
Sağ olun Besat Bey, siz departamentin direktörüsünüz. Alişer Taşbaş Tora meselelerini götürüp atat. Bugün günde memleketті öndürü üçün, же olsa biz eksportto üçün, bu gerekli mizam, hani biz Tora üçün turabız. Biroq oşonu kolga alla деген маселени көтөрүп атат да. Отура бербегиле, дыйкан чарбаларга жардам бергиле, биздики экспортко чыксын, силерге келбесин, силер жүгүрүп баргыла деген маселени көтөрүп атабыз. Дыйкан чарба ошо фермерлерге, экспорт өндүрүүчүлөргө силер жүгүрүшүңөр керек. Ар бир областта жүгүрүшүңөр керек. Ошону жүгүрүп берип, биз şu экспортко жол ачып берсек, мамлекетибиз состав көрүп, азык-түлүк программасынын ичинде өндүрөлү деген маселени көтөрүп атат. Masele tuğra, mizam gerek, konsepsiyası biz kolluğuna dayınbız kadır. Bu gerekli mizam kendimiz biz düşünüp atabız barınten. Bırak oşoğa jaraşa, Ayıl Çarba Ministrliği sizlerge jumuş alıp bargıla деп atat. Yerinde katırak iştegile деген maseleni götürüp atat. Açık aytalıçı, 11.000 kolektivinler var Ayıl Çarba Ministrliğinde. 11.000 kişi kolektivinler. Bayağı ministrliğe bakkan 11.000 kişi yüz bardı. Oşo 11.000 kişi iştekler деген maseleni götürüp atat. Yerinde rayonlarda uvarlar var. Alar bilet, kaysi fermer ineni öndürüp atkanın. Oşoların informasyonu alıp, gerekli neslerge sizler жүгүрүп barıp, yerinde jardam berip, batırak iştegile деген maseleni götürüp atat. Oturasыңар деген maseleni aytıp atat. Jumuş aşağı жүргөнүн aytıp atat. Nurayat Akben'in önünde. Gemçilikler tuğra. Bugün biz mınake urmat yapılar men mizamlar жақсы, аябай керектүү мыйзам. Biz bunu аябай туура түшүнүп атабыз. Бирок ушуну жазып бергенден кийин калып калбай, ошо иштелсин деген маселени көтөрүп атат бул жерде. Буну туура көңүлүңөргө алгыла. Кийинки суроо берүүчү Нурбек Кариевич. Рахмат, саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар. Бул органика боюнча мыйзам 2019 жылы 18 майда органикалык айыл чарбасын өндүрүү жөнүндө деп мыйзам кабыл алынган. Ошондон бери мына 3,5 жыл өтүптүр. Эмне иш аткарылды? Кыска жооп бериңиздерчи. Берип коеюн. Ошол органикалык айыл чарба мыйзамы кабыл алынгандан бери Кыргызстан боюнча 130 өткөл фермерлерибизди биздин департаменттен каттоодон өтүп органикалык айыл чарбасын өндүрүүгө ошолор бүгүнкү күндө органикалык айыл чарба өсүмдүктөрүн өндүрүп атышат. 130 фермерибиз. Андан тышкары 12 аймак болуп биригишип, алар дагы органикалык айыл чарбасын өндүрүп атышат. Ал мисал үчүн алыскы Баткен областынын Зардалыга окшогон айыл өкмөттөрү же болбосо жакында эле Атбашы району менен кошо органикалык аймак кылып киргиздик. Жалал Абадтан болсо Кызыл Үңкүр Токой чарбасын өзүнүн айыл өкмөтү менен чогуу органикалык аймакка өтүштү. Андан тышкары биздин 2 стандарт кабыл алынды. Органикалык айыл чарбасы боюнча стандарт, анан экологиялык стандарт. Азыр 3-чү стандартыбыз Кудай буйруса мына министрликтерге баягы согласованияга кетти. Ал ассоциация жана лесопользовательдер менен чогуу жапайы өскөн өсүмдүктөрдүн стандартын чогултуу, маркировка жана экспортко чыгаруу боюнча стандартын даярдап, азыр министрликтер менен согласовать этип атабыз. Ошол 3-чү стандартыбыз. Андан тышкары улуттук программа даярдап атабыз. Ал дагы министрликтерге азыр согласованияда жүрөт. 2026 жылга чейин органиканын өнүктүрүү боюнча улуттук биздин программа ошону даярдап атабыз. Андан башка ушул жаңы закондун жаңы редакциясын сиздерге алып келдик. Мурдагы закон менен мунун айырмачылыгы, мурдагы закондо болсо айыл чарбасынын өндүрүү боюнча эле органикасы болуп калыптыр. Аякка жанагы аквакультуралар биздин балык чарбада өндүрүлгөндөр, андан тышкары жана мал чарбасынын тоюттары боюнча өндүрүмдүүлүктөр, экспорт, импорт боюнча, сертификация боюнча ошолордун баары кирбей калгандыгына байланыштуу биз ушу жаңы законду редакциясын сиздердин астыңыздарга кароого алып келип атабыз. Ошол иштер бүгүнкү күндө болуп атат. Андан тышкары биздин өзүңүздөр билесиздер, 70-жылдан 91-жылга чейин органикалык жана биопрепараттарды жана энтомофагтарды, пайдалуу куруттарды өндүрүү боюнча лабораториялар, биофабрикалар 70-ке жеткен экен. 91-жылдан 2015-жылга чейин ошонун 4 эле калыптыр, баары талкаланып, сатылып кетип. Азыр ошол биофабрикаларды кайта жандандырып,
Кыргызстан боюнча 7 областтын борборлорунда ошолор өзүбүздүн дыйкандарга жанагы химиялык, минералдык удобренияларды заменасына биопрепараттарды өндүрүүчү өзүбүздүн фабрикалар азыр иштеп атат бүгүнкү күндө 7. Баткен областында 2 этаждык заманбап жаңы салынды. 2019 жылы Таласта болсо ремонт болду, 2 этаждуу зданиябыз. Нарында болсо ошо нарындын эттерин лаборатория чыгарганга деп өкмөттөн быйылкы жылга акча сурасак кыра албай калып, эми кийинки жылга дагы ошо нарынга салынган атат, бирок эски зданияда иштеп атат. Кыргызстандын 7 областында ошо биофабрикаларыбыз иштеп, андан тышкары дыйкан фермерлерге окутуу семинарларды уюштуруп атабыз. Айфом тарабынан 40 биздин тренерлерге международный сертификат алышкан. Ошолор семинарларды уюштуруп, ар бир дыйкандарга барып, ошо органика эмне, органиканын келечеги бул кандай болот, ошол жөнүндө дыйкан фермерлерибиз менен окутуу семинарларды өткөзүп атабыз. Департаментте канча адам иштейсиздер? Департаментте бардыгы болуп 60 киши иштейбиз. Анын 46-сы госслужащий, 14 болсо спецсчеттон айлык алышат. Ар бир биофабрикабызга бизге бүгүнкү күндө кадрлар жетишпейт, бирок өкмөттүн баягы оптимизациясынан жылда эле кыскартуу болуп атат. Анан өткөндө Аманкан Батырбекович Жалалдин Пайзиновичтер менен да сүйлөшкөндө ошо бизге ушак жактардан жардам берсеңиздер, балдар биздин келечегибиз дейбиз, бирок ушу балдарга эмне жардам кылып атабыз деп. Мисалы үчүн Турцияда же болбосо Кореяда биринчи өз элине тамактарды берет экен, артканын экспортко чыгарат экен. Жок дегенде жана садиктерге, школдордун питаниясына ошо биздин органикалыктар өндүргөн продукцияларды пилотный кылып, 2-ден 3-төн садиктерге ошолордун продукциясын берсек, ошол да бизге жардам болот эле, биздин фермерлерге жардам болот эле деп, ошол иштерди дагы өткөндө айткам, 1-2 форумда. Ошондой иштер болсо, бизге дагы биздин фермерлерибизге жакшы жардам болот эле. Сиз айткан азыр 7 ар бир областта немелерибиз, лабораторияларыбыз бар деп атат го, доско, ал сиздерге карайбы же ал Айыл чарба министрлигине карайбы? Ал 7 биофабрика бизге карайт. Биздин филиал болот, филиалыбыз ар бир област. Департамент, органикалык айыл чарба филиалы. Анан мына BioKG деген федерация бар, билесиз да? Ушулар азыр жакшы иштерди алып кетип атышат. Азыркы күндө 23 айылда органикалык аймак деп аташып, 5700 тоннадан ашык органика өндүрүштү. 3000ден ашыгыраак гектар жер иштетишет да. Булар менен кандай иштешип атасыздар? Биз биокежилерди биз аябай сыйлайбыз. Анткени ушу Кыргызстанда органиканын пионерлери ошолор десек болот. Анткени биздин департаменттер түзүлө элек кезде эле ошол кишилер эл аралык уюмдар менен иштешип, ушундай коомду түзүп, ар бир айылдарда ар кайсы айылдарда өздөрүнүн аймактарын түзүшкөн. 2 жылдан бери органикалык экспо жанагы болуп атпайбы, ярмарка выставкаларды чогуу өткөзүп атабыз. Алардан дагы биздин дагы үйрөнөт. Биз эми жаңы түзүлгөн департамент болгондугуна карагандан, ошондон биз алардан да көп нерселерди баягы үйрөнүп атабыз. Аякта деген Султан Исламович, башка дагы мындай көп тажрыйбалуу адистери көп. Биз ошолордон дагы консультация алып чогуу иштешип атабыз алар менен. Искендер Рысбековичтер мына могу мыйзамды да жазышканда ошолор менен да чогуу эксперттерге чогуу чыкканбыз. Эми биз коңшу мамлекеттер менен Өзбекстан, Казакстан, башка Турция жактар менен конкуренцияга туруштук бере албайбыз да. Биз мына айыл чарба өндүрүшүндө алар уже алдыга кетип калган, технологиялары башка колдонуп жүрүшөт. Биз эң жакшы тармак ушул органиканы өнүктүрүшүбүз керек да. Биздин жаратылышыбыз баардык жак туура келет, биз ушуну колго алышыбыз керек. Сиздер жакшы иш жүрбөй атат да. 2019 жылы эле кабыл алып бердик эле, ошондо эле айтсаңар болот. Мына 3,5 жыл өткөндөн кийин эми дагы мыйзам алып келип атасыңар. Мунун деле канча 5 ай жөн эле жатып калыптыр. Кыймылдаткыла да эми. Силердин эми мамлекеттик орган болгондон кийин биз дыйкандарга жардам беришиңер керек. Алар өндүргөн продукциясын азыр силердеги сертификат менен экспортко чыгара алабы? Урматтуу депутат, өзүбүздүн рынокко сатылып атабы? Бул эң негизгиси, урматтуу депутат, өзүбүздүн рынокто да иреттеш керек болуп атат, бирок себеби мен азыр Жашыл альянс Кыргызстан деп ошо органикалык өндүрүүчүлөр жанагы жашыл экономикадагы бүт компаниялар бириктирген бизнес ассоциациясынын төрагасы катары келип атам. Бизди дагы бияка аралаштырып, ошо жумушчу топко кошконго ыраазычылык билдиребиз.
себеби биз өндүрүшчүлөрдүн үнүн жеткирип атабыз да азыркы учурда. Азыркы Кыргызстанда азыр мындай болуп калды, логотип эко органик деп ошого жооп береби, талабы жооп бербейби, ар бир компания өзүнүн оюна келгенде коюп атышат да. Мындан потребительдер защита болгон жок. Кандай продукция түшөт, ким сертификациядан өткөрөт, анан кийин ошондой логотип койгон укугу барбы, ошол продукциясы талапка жооп береби деген эмес азыр рынок жапайы болуп атат да. Ошондуктан ушул сертификацияны киргизип ички рынокду иреттесек, сырткыга кеткенде сырткы өзүнүн талаптары бар. Ошого эгерде ички талаптарга бул сертификацияга жооп берсе, сырткыга дагы даяр болуп калат. Андан ары жана сырткынын процедурасын регистрация өтүп коюп кете берет да. Буга чейин сиздердики жана Fair Trade жана Global Gap'те абдан сонун нерселерди айттыңыздар. Мисалы келтире кетсем, Жалал-Абадта жанакы Арсланбабтын реликтовый жаңгагы деп, реликтовый токойлор Кыргызстан дүйнө жүзүндө аз эле да, 2-3 эле жерде өсөт.